میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب تھے جوزف یوسف جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں وہ ان کے باپ تھے، کیا صحیح ہے؟ میں اس کہتا ہوں جو دوسری بات ہے اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ وہ بالکل غلط بات ہے اور قرآن کریم سے متصادم ہے۔ قرآن تعلیم بالکل واضح ہے کہ حضرت مریم کو اس وقت جب حضرت مسیح نے آپ کے پیٹ میں جنم لیا ہے اس وقت تک کسی غیر انسان نے چھوا تک نہیں تھا، اور فرشتہ خدا کی طرف سے جو انسان کا تمثل اختیار کر کے، کیونکہ فرشتے بھی ایسی چیزیں جو اس ننگی آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتے، تمثل میں کشفی صورت میں دکھائی دے سکتے ہیں، تو فرشتے نے جب حضرت مریم کو پیغام دیا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، تو حضرت مریم نے کہا کہ نہ میں بدکار ہوں نہ میری ماں تھی، ہم دونوں پاک ہیں اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، پھر کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کذالک، یہ باتیں درست ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی خدا کی طرف سے خوشخبری دیتا ہوں کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے وہ جس طرح چاہے کوئی تخلیق فرمائے۔ اس لیے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ مدافعانہ پالیسی ہے، لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کہ سائنسدان اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ان باتوں کو مانتے نہیں وہ کہیں قرآن نے غلط بات لکھ دی ہے، تو اپنی طرف سے قرآن کے دفاع میں قرآن کا اعتماد ہی اٹھا دیتے ہیں، جو بالکل غلط اور ناجائز بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی سے پہلے بھی تمام حیوانی زندگی میں ایسے جانوروں کی قسمیں ہیں جن میں، اور پودوں کی بھی ایسی قسمیں ہیں جن میں مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل، نر اور مادہ ایک ہی وجود کے اندر ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ بالعموم خدا تعالیٰ نے ایسا نظام کیا ہے کہ ان دونوں باتوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود دوسروں کے سپرم یا ان کے پولن سے وہ ایک دوسرا پھول یا جانور حمل ٹھہرا لے، لیکن اندرونی طور پر ہونا ممکن ہے اور قطعی طور پر سائنس کے لحاظ سے ثابت ہے۔ انسانی زندگی میں بھی ایسے شواہد حکماء کو، تمام سائنسدانوں کو مسلم ہیں، بلکہ عامت الناس بھی اس سے واقف ہیں کہ سیکس کی تبدیلی کی خبریں چھپتی رہتی ہیں، یعنی ایک مرد کو عورت بنا دیا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے، یا عورت کو مرد بنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں طاقت ہے کہ مرد کو عورت بنائیں اور عورت کو مرد بنائیں؟ عامت الناس نہیں سمجھتے اس بات کو۔ بات یہ ہے کہ وہ صرف اسی میں وہ تبدیلی ظاہر کر سکتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے دونوں صفات سے بیک وقت متمتع فرمایا ہو۔ ایسا انسان جس میں مردانہ اعضاء بھی ہوں اور زنانہ اعضاء بھی ہوں، وہ جب تک ان دونوں اعضاء کے ساتھ بڑا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک بھی پوری طرح نشو و نما نہیں پا سکتا۔ اس لیے بعض دفعہ ایک نسبتاً زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اس شخص کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دوسرا نسبتاً طاقتور ہوتا ہے مگر پوری نشو و نما نہیں پاتا تو اس کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ نے لڑکی بننا ہے کہ لڑکا، تو وہ کہہ دیتا ہے یہ بنا دو، اور ڈاکٹر بناتا کچھ نہیں، خدا نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، پھر وہ آزادی سے نشو و نما پاتا ہے۔ مگر سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں کا بلوغت تک پہنچنا اور ایکٹیویٹ ہونا ناممکن نہیں ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اندرونی طور پر ایسے سیلز ہو سکتے ہیں جو لڑکی نے اپنے آباء و اجداد کی نسل سے لیے ہوں اور رحم کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ
नशो नुमा ना पा रहे हों, और अगर वो एक्टिवेट हो जाएं तो रहम के अंदर ही वो औरत के ओवम यानी अंडे को वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। और ये भी वो बात है जिसको दुनिया के डॉक्टर तस्लीम करते हैं। लेकिन इस किस्म की सेल्फ फर्टिलाइजेशन के मुतालिक अमूमन साइंसदान ये एतराज़ करते हैं कि हमारे तजर्बे में सिर्फ इसके नतीजे में लड़की पैदा होना साबित है, लड़का पैदा होना साबित नहीं है। मगर अब जो नई तहकीक मुसल्लम हो चुकी है वो ये है कि हमारा ये नज़रिया गलत था। बाज़ सूरतों में जिसको वो तफसील से साइंसी लिहाज से बयान करते हैं, ये नामुमकिन नहीं है कि एक औरत किसी मर्द से मिले बगैर बच्चा पैदा करे और वो बच्चा लड़का भी हो, लड़की ना हो। तो साइंस ने जब यहाँ तक तहकीक कर ली है तो इसको गैर तभी कहना वैसे ही नाजायज़ है। मगर एतराज़ सिर्फ ये उठता है कि क्या सारी कायनात में जब से दुनिया बनी है एक ही शख्स है जिसके साथ ये सलूक हुआ है? इसका जवाब यह है कि एक नहीं है, होते होंगे बहुत से, मगर ऐसी बातों को ख़ानदान उछालते कब हैं और यही शक करते हैं कि ये शायद नाजायज़ बात हो। और डॉक्टरी तहकीक या साइंटिफिक रिसर्च का पुराने ज़माने में मौका ही कोई नहीं था। ये तरक्की करते करते अब इस मकाम पे पहुंची है कि गहरे मुतालिया के बाद, उनके जेनेटिक सेल्स के मुतालिया के बाद, उनके DNA RNA को देखते हुए ये देख सकें कि वाक़यातन ये लड़की कुंवारी थी या किसी गैर मर्द से मिली थी। पहले ज़मानों में कहाँ ये सहूलतें थीं। और अभी भी अगर कोई वाक़या होगा तो कोई बताएगा नहीं किसी को, क्योंकि लोगों ने शक ही करना है। इसलिए एक ही ऐसा वाक़या है जहां गवाही दी गई है खुदा की तरफ से, बस इसकी इनफरादी हैसियत गवाही की हैसियत है, ना कि वाक़या की इनफरादी होने की हैसियत। ये हो सकता है तो हुआ है, लेकिन तसर्रुफ़ इलाही किताबें ऐसा हुआ। और इस कुरान करीम का सारी दुनिया पर यह एहसान है कि ऐसी बच्चियों को इल्ज़ाम से पाक कर दिया जो ये इसरार करें और खुदा की कसम खा के गवाही दें कि हम पाक हैं। जब ये पाक कर दिया गया तो अब किसी का ये हक नहीं, जब तक वो इकरार न करे या दूसरा मर्द पकड़ा ना जाए जिसने उससे कोई ऐसी हरकत की, उसको कोई सजा नहीं मिल सकती। लेकिन अब साइंसी जरिए से ये मुमकिन हो गया है कि ऐसी औरत के दावे की तहकीक की जा सके और फिर साबित कर दिया जाए कि वाक़यातन मासूम थी कि नहीं थी। इतने लंबे झगड़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे वाक़यात दबा दिए जाते हैं। तो कुरान करीम की रूह से खुदा हर चीज़ पर कादिर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक कादिर ज़ात ऐसे कवानीन नहीं बनाया करती जिसको उसे खुद तोड़ना पड़े। इसलिए जमात अहमदिया का ये मसलक भी गौर से समझना चाहिए। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि खुदा हर चीज़ पर कादिर नहीं है, हम ये कहते हैं कादिर भी है और हकीम भी है। इंसानी कवानीन इसलिए टूटते हैं कि इंसान मुस्तकबिल में अपने जहन को पहुंचा नहीं सकते कि शायद ये ज़रूरत पड़ जाए, शायद वो ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए बार बार कानून बनते और टूटते हैं। कानून कुदरत का कमाल है और ये खुदा की हस्ती पर सबसे बड़ी गवाही है कि 20 अरब या कुछ कम साल से ये कवानीन जारी हैं और इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तमाम कवानीन मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ जारी हैं। तो खुदा को क्या ज़रूरत है ऐसे कवानीन बनाने की जिनके मतलब बाद में वो कहे हो ये तो तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कवानीन के अंदर गुंजाइश रखी हुई है अल्लाह ताला ने। इसलिए गैर तभी बातें वो नहीं किया करता, उसकी शान के ख़िलाफ़ है। हाँ, इंसान बाज़ दफ़ा उसके अफ़ाल को समझ नहीं सकता और जो चीज़ें आज गैर तभी दिखाई देती हैं कल को उनका तभी होना साबित हो जाता है। ठीक है, शुक्रिया।